सत श्री अकाल स्टूडेंट्स अज असी अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लगे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये सैकेंड वॉल्यूम का चैप्टर है। बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग की होंदी है, आप इनू पढ़ना क्यों आ तो कित्थे कित्थे सानू ये हैल्प कर सकती है अपनी डेली लाइफ दे विच भी। ये बारे इस चैप्टर दे विच आपां पढ़ांगे। सब तो पहला थोड़ा जिहा ये जान ली कि ये है कि जदों भी असी किसी भी जगह पर कोई मनी इन्वैसट करते हैं या फिर कोई टाइम भी इन्वैसट करते हैं किसी भी चीज़ नूं करन दे विच, तो हमेशा असीं ये चाहुंदे हैं कि साडी मनी या टाइम जिहड़ा आ वो घट तो घट लगे तो सानूं फायदा जिहड़ा आ वो वध तो वध होए। तो बस ये लीनियर प्रोग्रामिंग जिहड़ी आ उसका पूरा जो स्ट्रक्चर आ वो इसी चीज़ के उपर ही है। इसकी इन्वेंशन वर्ल्ड वार 2 दे विच हुई सी, जदों अमेरिकनस या जर्मनस जिहड़ा सी वो चाहुंदा सी कि जिहड़ी अगे साडे जिहड़े एनिमीज़ ने उन्हां दा नुकसान जिहड़ा आ वो वध तो वध होए ते साडा जिहड़ा गोला बारूद आ जां साडी कॉस्ट जिहड़ी लगदी पई आ वो मिनीमम होए, वो घट तो घट लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो कुछ रशियन मैथमेटिशियंस सी उन्होंने या कुछ अमेरिकन मैथमेटिशियंस सी उन्होंने मिल के एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसको नाम दिता लीनियर प्रोग्रामिंग का। हुण इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग किवें उन्होंने काम किया आपां अपने सम जो सॉल्व करांगे सानूं उहदे विच पूरा क्लीयर होएगा। चलो उदों तो उन्होंने वर्ल्ड वार दे विच इस चीज़ नूं स्ट्रक्चर नूं यूज़ किया, बट उस तो बाद ये जिहड़ा पूरा स्ट्रक्चर सी लीनियर प्रोग्रामिंग का ये इकनॉमिक्स बिजनेस दे विच हर एक खेतर दे विच जिहड़ा आ वो यूज़ होना शुरू हो गया। क्यों, इसदा कारण की सी, किदां दा स्ट्रक्चर सी, किवें दीयां प्रॉब्लम जिहड़ियां ने वो सानूं इहदे विच सॉल्व करन नूं मिलदियां ने। इहदी एक छोटी जी एग्जाम्पल दे नाल आपां इस लीनियर प्रोग्रामिंग नूं सिੱਖਦੇ हैं कि है की। ठीक है, हुण देखो तुसीं मान लो कि तुहाडे कोल 50,000 रुपीज़ ने। ठीक है, तुहाडे कोल 50,000 पैसे ने। तुसीं दो चीज़ां खरीदनियां ने, एक सपोज करो तुसीं खरीदने हैं टेबल, एक तुसीं खरीदनियां ने चेयर्स। तो तुहाडे कोल जिहड़ी स्टोरेज कैपेसिटी आ वो कितनी हैगी आ 60 कि 60 चीज़ां तुसीं स्टोर कर सकते हो। बहुत ध्यान नाल एग्जाम्पल नूं समझिओ। ऐसा इससे तो तुहानूं पता लगेगा कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब की आपां किवें ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀਆਂ जो सॉल्व करनियां ਨੇ ਕੀ ਆ फायदा ਆਪਾਂ डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कोई भी मैथ्स टॉपिक कर रहे हैं तो आ डेली लाइफ 'ਚ ਕੀ ਇਹਦਾ यूज़ हैगा तो ਇਹਦਾ यूज़ ही ਸਾਡਾ डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, कोई बच्चे कल ਨੂੰ MBA ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ यूज़ हैगा। ਹੁਣ देखो मैं ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 रुपीज़ आ तो 60 चीज़ों की कैपेसिटी है रखने की। मतलब जो टेबल तो चेयर खरीदे जे टोटल तुसीं किन्ने पैसे स्टोरेज कर सकते जे 60 की, या 60 टेबल की कर दो या 60 चेयर की कर दो। मतलब टोटल जो 60 ऑब्जेक्ट आ वो तुसीं स्टोर कर सकते जी। ठीक है, हुण देखो साडे कोल इत्थे की सी, पहली गल तो मनी, मनी साडे कोल कितनी है 50,000 रुपीज़। उस तो बाद स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है 60। ठीक है, हुण इस तो बाद आप देखिए कॉस्ट, टेबल कॉस्ट, टेबल कॉस्ट आ 2500 रुपए, चेयर कॉस्ट आ 500 रुपीज़। ठीक है, उस तो बाद मान लो कि तुहानूं टेबल के उपर प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट ऑन टेबल ये हो रहा है 250 रुपीज़, तो प्रॉफिट ऑन चेयर ये हो रहा 75 रुपीज़। देखो जी एक आप प्रॉब्लम इधर दी लई है। हुण देखो लीनियर प्रोग्रामिंग नूं आपां यूज़ किस चीज़ वास्ते करते हैं, जदों किसी चीज़ नूं मैक्सीमम प्रूफ करना होए या किसी चीज़ नूं मिनीमम शो करना होए। मतलब ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗੇ कि किसी भी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਈਸ ਆ। ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ 2500 ਤੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ 500 ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 75 ਰੁਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੇਅਰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏ। 50,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਉਣਾ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਚੇਅਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮੁਲ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅਮੁਲ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮੁਲ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਏ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਅਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 250 ਰੁਪਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਆ, ਇੱਥੇ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 60। ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 2500। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, 60 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2500, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਸੀ ਤਾਂ 150 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ 50,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 50,000 ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 60 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 2500 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ 20 ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 60। ਫਿਰ 40 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੇਬਲ ਦੀ 20 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 20 ਟੇਬਲ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 250 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 20 5,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਟੋਟਲ ਚੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਚੇਅਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 500। ਟੋਟਲ 500 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਨੋਟ 500, ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 100 ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 60 ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ 60 ਓਨਲੀ। ਜੇ 60 ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 60 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 75, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 6 5 30 3 7 6 42
ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ 40 500। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 60 ਚੇਅਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਚੇਗੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਚਣਗੇ। ਜੇ 60 ਚੇਅਰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, 60 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕੋਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 4500 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ 50,000 ਰੁਪਈਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ 60 ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਐਲਪੀਪੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ 'ਚ ਸਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲਸ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि x and y be number of chair and table। x हमारी नंबर ऑफ चेयर मान लिया ते y हमारी नंबर ऑफ टेबल। उस तो बाद हुण आपां गल करनी आ कि साडा प्रॉफिट की होना चाहिए आ मैक्सिमम। ते इत्थे हुण की करांगे, असीं पूरी इस एग्जांपल नूं इक्वेशनस दे विच पहलां कन्वर्ट करांगे, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ 1 ਬਾय 1 ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ Z ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ Z ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ x ਤੇ y ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ x ਤੇ y ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮਤਲਬ 0 ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ x ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, 0 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ x ਤੇ y ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ z ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ x, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 75, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 75x प्लस, क्योंकि प्रॉफिट ते टेबल ते चेयर दोनों प्लस करके आप मन के चलांगे ना, ये थोड़ी कला चेयर टेबल ते होएगा। हुण देखो टेबल किन्ने है टोटल साडे कोल y ते नंबर एक टेबल ते कितना प्रॉफिट हैगा 250, ते सारे टेबल ते कितना प्रॉफिट हो गया 250y। ये साडा आ गया जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इहनू नाम दिंदे आपां ऑब्जेक्टिव फंक्शन दा, जिन्होंने प्रूफ करना होंदा मैक्सिमम ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਲਪੀਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 50,000 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 60 ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੇਅਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਧਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਸਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 50,000 ਰੁਪੀਸ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 50,000। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ x, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 500 ਤੇ ਟੋਟਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 500x ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ y, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2500, ਟੋਟਲ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2500y ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 50,000 ਤੋਂ ਲੈਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈਗੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 60, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ x, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ y, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਲੈਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੈਟਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰੋ LPP, ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਇਹਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ 500 ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ x ਬਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਾ 5y ਬਚੇਗਾ is equal to 50,000। ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, 2 0 ਕੱਟ, ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100। ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ x plus 5y is equal to 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 10th +1 ਕਲਾਸ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਲਈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ x plus 5y is equal to 100 ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। x 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ y ਕੀ ਆਊਗਾ, 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 5y, 0 plus 5y is equal to 100 ਤੇ 5 ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ y ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ x0 y20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ y ਪੁੱਟ ਕਰੋ 0, x ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x 100 ਤੇ y ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ x ਵੀ greater than 0 y ਵੀ greater than equal to 0 ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ।
एक्स एक्सिस से पॉइंट देखो साडे हुण एक्स एक्सिस ते 100 आ रहा, ते आपां इत्थे की 20 डिफरेंस रख के पॉइंट लगा लेने 20 40 60 80 100 120 इधर इधर भी 20 40 60 80 100 120 क्लियर। इक्वेशन दी हुई है कंस्ट्रेंट दे, पहली कंस्ट्रेंट लई ओदा ग्राफ आपां ड्रॉ कर लगे। पहला पॉइंट क्या सी 0 20 आ पॉइंट होएगा ए पॉइंट 0 20। सेकंड पॉइंट क्या है साडे कोल जी 110 ए पॉइंट होएगा बी पॉइंट 100 0 दोवां नूं ज्वाइन कर दो जी, ए पॉइंट नूं ज्वाइन कर दी आपां इधर, आ साडी जी लाइन आ गई, ग्राफ आ गया इत्थे, ठीक है ये साडा ग्राफ आ गया। उस तो बाद सेकंड कंस्ट्रेंट लाओ जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इथे x पुट करोगे 0 y 60 आ जाएगा, पॉइंट आ गया सी साडे कोल 0 60, जे y पुट करांगे 0 तो x 60 आ जाएगा, पॉइंट आ गया d साडे कोल जी 60 0। ड्रॉ कर लो जी, एक ए पॉइंट आएगा साडे कोल, एक ए पॉइंट आएगा, दोवां कर लो जी ज्वाइन, तो जी आ साडे कोल ग्राफ बन गया, ठीक है जी। इथे 0 60 पॉइंट है सी, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट साडे कोल आ गया डी पॉइंट। हुण तुसीं करना की है, जिहड़ी भी इक्वेशनस दा ग्राफ ड्रॉ कीता है उन्हां इक्वेशनस नूं जरूर तुसीं उस ग्राफ के उपर जिहड़ा लाइन के उपर लिखना है। जिद्दां आ साडे कोल इक्वेशन किहड़ी सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ते आ साडे कोल इक्वेशन की सी x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। थोड़ा कि याद करो, देखो सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है जो आप प्लस 1 च करते होंगे सी, जिवें साडी लीनियर इक्वैलिटी वाले सम्स होंगे सी, उन्होंने आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे सी, सारा प्रोसीजर वही आ। देखो लीनियर इक्वैलिटी सानूं इक्वेशन दी होनी ने, आपां इक्वेशन कन्वर्ट कर लिया सी ना इक्वेशन दे विच पूरे सम, उस तो बाद साडे कोल जो लीनियर इक्वैलिटी विच साडे कोल हैगियां ने इक्वेशनस, आपां उन्हां नूं सॉल्व ओहदा ग्राफ ड्रॉ कीता, सेम वही प्रोसीजर जो आपां प्लस 1 च करते रहे, ठीक है। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ x + y < 60, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ 0, ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 0 0 + 0 < 60, 0 < 60। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ओरिजिन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਤੇ y 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਵਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ 0 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ < 60 ਆ ਗਿਆ, ट्रू वैल्यू आई, जे ट्रू आई आ ਇਹਦਾ ग्राफ की जाएगा नीचे ਨੂੰ ग्राफ जाएगा, आ लाइन का ग्राफ आएगा नीचे ਨੂੰ, ठीक है नीचे ਨੂੰ, बट रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, x 0 ਆ ਵੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ, y 0 ਇਹ ਵੀ 0 ਬਣ ਗਿਆ, 0 < 50,000 ਇਹ ਵੀ ट्रू ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਦਾ ग्राफ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। फिजिबल रीजन मतलब ये ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਾਰਨਰ। ਕਾਰਨਰ मतलब
कि ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਆ, A ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ 0,20, ਆਹ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 0 0 ਆ। D ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, D ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ 60,0, ਆ ਵੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, O ਵੀ ਹੈਗਾ, D ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ E ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ x + 5y = 100, ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x + y = 60। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। x ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਾਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इतने, साइन चेंज करते कट हो गया, 5y - y 4y, 160 क्या आ गया 40 ते y साडे कोल क्या आ गया जी इथे 10 आ गया। जे y 10 है इथे पुट करो x + y = 60, y साडे कोल 10 हैगा, 10 जाके माइनस हो जाएगा, x क्या आ जाएगा साडे कोल 50 आ जाएगा। मेरा मतलब साडा ये पॉइंट क्या आ गया, x आ गया 50 ते y साडे कोल क्या आ गया 10। ਇਹ E ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮ ਇਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਜੋ ਇੱਥੇ x ਤੇ y ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ AODE। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ A ਆ ਰਿਹਾ 0 20, ਇੱਕ O ਆ ਰਿਹਾ 0 0, ਇੱਕ D ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, D ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60,0, ਤੇ ਇੱਕ E ਆ ਰਿਹਾ 50,10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 by 1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਲੈਂਥੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਆ LPP ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇ ਜਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ z =
75x प्लस 250y। पहला आओ जी 0 to 20 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰਸ, y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ 20 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ x ਪਹਿਲਾਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ a x0 y20 ਸਾਡਾ z ਕੀ ਆਏਗਾ ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ प्लस 20 ये आ जाएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 y20 पुट किया मल्टीप्लाई किया साडा z किदे कोल आ गया 5000 ਦੇ 0 पुट करांगे साडा आंसर 0 ही आना 0 ही आएगा। नेक्स्ट एट 60,0 जेड़ा पॉइंट साडे कोल सी d पॉइंट देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आएगा x60 ये भी आपां केस लिया सी ना कि चेयर जड़ियां ने वो साडे कोल 60 चेयर आप ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 60 ਦੀ ਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 0 4500 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ E ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ E that is 50,10 z is equal to 75 into 50 plus 250 multiply 10 देखो आर्टिकल की देख लो वैल्यू 0 5 5s are 25 5 आ गया 2 कैरी 7 5 35 ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 37 ਆ ਗਿਆ 250 multiply 10 ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2500 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਜੀ 3 plus 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਹੋ ਗਿਆ 7 ਤੇ 5 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1262 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6250 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6250। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6250 ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਆ ਤੇ y ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਏ ਜੇ 50 ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀਏ 10। टोटल कैपेसिटी भी साडी देख लो जी सैटिस्फाई हो रही है कि टोटल 60 की कैपेसिटी सी ते 60 ही आपां जिहड़े आ वो नंबर ऑफ टेबल ते नंबर ऑफ चेयर मिला के साडे बन रहे आ। टोटल आपां जिहड़े कॉस्ट हैगी आ वो भी देख लिओ कि 50 दा 50,000 पूरा साडा यूज हो रहा होएगा ते साडा प्रॉफिट भी की हो रहा है मैक्सीमम। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 50 ਚੇਅਰ ਤੇ 10 ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 50000 ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ 50 ਚੇਅਰ ਤੇ 10 ਟੇਬਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ कैपेसिटी जी 60 की वो भी साड़ी सैटिस्फाई होएगी। साढ़े 50,000 की कॉस्ट जी 50,000 रुपये साढ़े कोल हैगा वो भी पूरा आप यूज़ करांगे। साड़ा प्रॉफिट भी देख लो की होएगा मैक्सिमम ते आप लिखांगे आवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन नंबर ऑफ चेयर 50 एंड नंबर ऑफ टेबल इज 10। ठीक है जी। तो इसी बच्चा बड़ा अज दा लैक्चर जिहदे आपां सिक्ख्या कि लीनियर प्रोग्रामिंग है की आ किवें दी प्रॉब्लम साडे सामने होणगियां ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਆ ਆ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੁੱਟ। ਜਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਮਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ।